आसरे पिले आज आम 10म श्रेणी साइंस आंसर की देखा सेट बी टा आलोचना करुँच। देख 1 नंबर कौन देखिए डुबेर्नर ट्राइएड समूहर प्रथम मौलिकर पारण वस्तु है एक्स और शेष मौलिकर पारण वस्तु है वाई हेले मझे मौलिकर वस्तु केते हम एटा मझे मौलिक वस्तु हम कौन प्रथम शेषर हाराहारी एक्स प्लस वाई बाई 2। एक सबल अम्ल और दुर्बल क्षारक लवणर पीएच मूल्य प्राय केते हम सबल अम्ल और दुर्बल क्षारक देख अम्ल क्षार मिश्र लवण होता है ना नहीं तेणु सबल अम्ल अम्लटा सबल अच्छी अम्ल माने अम्लटा सबल है कि लवण जोटा हम यहाँ हम कौन अम्लर गुण रम्लीय गुण हम तेणु अम्लीय गुण हम मैंने 7 रु कम हम एटा है के 3 नंबर इथेन अणुरे केतोटी सहसंबंध अच्छी 7टी कर C2H6 हम C2H6 भांगी कर 2टा कार्बन केतेटा हम हाइड्रोजन 6टा लगे आ कार्बन कार्बन मध्य सिंगल बॉन्ड एक बंध रही देखिए कर गणित 7टा हम समय दृष्टि संपन्न एक व्यक्ति 2 मीटर दूरता बाहर कौन सी वस्तु को परिष्कार भाव देखिपारे ना से साधारण दृष्टि होगापी संसद लेंस पावर केते हम समय दृष्टि अच्छी ताने ये आम समय दृष्टि आम कौन अवतल लेंस व्यवहार करवा अवतल लेंस फोकस रहा नेगेटिव होता है हाँ कि ना तो -0.50 हम 1/P0 1/F पुट कर दस्ता लेपन एक प्रणाली जहाँ कलंकी लगे प्रतिरोध करे ताहा स्टील आउ आयरन निम्न रासायनिक प्रक्रिया केउंटी विजारक MnO2 प्लस HCl MnCl2 H2O HCl2 ये जी ऑक्सीजन हरब सी विजारण हम विजारित हम जी ऑक्सीजन लाभ करे जारण हम ये MnO2 सेपटे जाए MnCl2 ऑक्सीजन हर यहाँ कौन है विजारित होती MnO2 विजारित क्या HCl तेणु HCl है विजारक। 7 नंबर देखा 5टी रेजिस्टर प्रत्येक प्रतिरोध है 1/5 ओम हेले यही संजोगर अति बेसी केते प्रतिरोध सृष्टि हम देख अति बेसी माने समांतर संजोग कले आम देख 2 ओम 2 ओम देछि आम जो समांतर संजोग करिया तार नेट बा टोटाल तार प्रतिरोध केते हम 4 ओम हो जदि आम ये पंक्ति यदि करवा माने पंक्ति संजोग कले 4 ओम हो ना समांतर संजोग करी 1/2 प्लस 1/2 हम तेणु मन रख समांतर संजोग कौन होता है जो माने टोटाल रेजिस्टेंसटा नेट रेजिस्टेंसटा कौन होता है कमी जाए कि पंक्ति रे अधिक होता है समांतर कमी जाए एटा 1/5 प्लस 1/5 5 थर मिसले के 1 ओम हम गोटे इलेक्ट्रोन चुंबक क्षेत्र मध्य लंब भाव में चित्र पड़ता भाई प्रवेश करुच्ची इलेक्ट्रोन उपर कार्यकारी होता बलर दिग हेब इलेक्ट्रोन जाऊँगी कौटी तलू उपरक तेणु इलेक्ट्रोन विपरीत दिगरे जीव कौन पॉजिटिव चार्ज तेना देखा फ्लेमिंग बाम हस्त नियम प्रयोग कले बाहर को पृष्ठा बाहर को आसो तुम कौन ना जो कार्यकारी मानने बलर दिगटा यहाँ तो है सक्रिय ग्रुप एटा कौन COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। 10 नंबर निम्न परिस्थिति पदार्थ विद्युत संयोगर समूह प्रतिशत कलन कर समूह प्रतिशत 2 ओम एटा देख 6 ओम और 3 ओम अच्छी कौन समांतर संयोग करदे टोटाल हम के 2 ओम ये 2 ओम मिसिक 4 ओम हम जानवाहन गुड़िकर पछ देखापी खंजा होता दर्पण वर्धन के देख 1 रु कम कहीं बैक रछे जो देखी जो प्रतिबिंब गुड़ा गाड़ी मानकर से वस्तुर आकार ठार प्रतिबिंब आकारटा कौन होता है छोट होता है तेनाली आम जाने परिवर्तन है कौन प्रतिबिंब आकार बै वस्तुर आकार तेणु छोट बै बड़ सान छोट नुह कि 1 रु कम हम। 12 नंबर देख गोटे इलेक्ट्रिक आयरन प्रतिरोध देती 20 ओम या 5 एम्पियर विद्युत शुद्ध 30 सेकेंड प्रवाहित है केते चाप एच जो आई स्क्वायर आर टी पुट कर आई देती 5 आर देती 20 आउ टी देती 30 सेकेंड तेणु यहाँ 15,000 जूल आ 12 नंबर। ये देखिए 13 नंबर गोटे मौलिक एक्स वस्तु संख्या 40 और ए 21 न्यूट्रन थे यह आधुनिक प्रतिष्ठान क्यों ग्रुप रख एक्स वस्तु संख्या 40। अच्छा वस्तु संख्या आम जाने से हूँ कौन प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रन संख्या जदि आम वस्तु न्यूट्रन संख्या फेड़देवा ताल आम बाहर जो प्रोटॉन संख्या जहाँकि क्रमांक तेणु 40 रे 21 रहा 19 क्रमांक कहार पोटासियम पोटासियमटा कौ ग्रुप थाए प्रथम ग्रुप रे ग्रुप 1 प्रिजिम मध्य आपज रश्मि निर्गमन होता कौन ना एटा विचलन कौन जे पढ़ते जानते आलोकर केउपरि घटना आकाश देखा जाए विच्छुरण पीएच मूल्य 1 7 और 14
ଥିବା ଦ୍ରବଣରେ ଖଣ୍ଡେ ପିଏଚ୍ ପେପର ବୁଡ଼ାଇଲେ ସେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଯଥାକ୍ରମେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଲାଲ, ସବୁଜ, ନୀଳ হবে। 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଏବେ। ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବର ସୂତ୍ର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ 1 ଆମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। 16 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହି ବଲ୍ବର ଫିଲାମେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ Q = IT, I ତ ଏଠି 1 ଆମ୍ପିୟର, T ହେଲା 16 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି କେତେ? 1.6 × 10⁻19 କୁଲମ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? ନା I × T 1 × 16। ତାହେଲେ ଚାର୍ଜ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା କେତେ? 16 କୁଲମ୍। ତାହେଲେ 1 ଆମର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି 1.6 × 10⁻19 କୁଲମ୍। ତେଣୁ 1 କୁଲମ୍ରେ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେବେ? 1/1.6 × 10⁻−19। ତେଣୁ ମାନେ କେତେ କୁଲମ୍ ହେଲା କେତେ? 16 କୁଲମ୍। ତେଣୁ 16/1.6 × 10⁻19 ଏଟା ସଲ୍ଭ କଲେ ଏଟା ହେବ ତମର 10/20। ସାବୁନ ମିସେଲ ରୂପରେ ସଫା କରିବା ସମର୍ଥ ହୁଏ କାରଣ ଏଟା ଦେଖିବ ସବୁ ଯାକ ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମତୁଲ କରାଯାଏ? ବସ୍ତୁତଃ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ। ଅମ୍ଳଜାନର ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଗାଢ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଅନୁପାତ କେତେ? ଦେଖ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗାଢ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତାହେଲେ ଏଟା 3:1 ହେଇଥାନ୍ତା, 3:1 ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଇଛି ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି ଜାଣିକି, ପିଲା ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେ। ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ତେଣୁ 1:1/3 ହେବ। ଇଥାନଲରୁ ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ଜାରଣ। 21 ସଇଲା। 22 ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତଧାରୀ ଦୀର୍ଘ ଓ ସଳଖ ସଲିନଏଡ୍ ଭିତର ଅଂଶର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ହେବ? ସବୁଠାରେ ସମାନ ହେବ। 23 ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୌଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଏଟା କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ଏକ ଗୃହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥରେ 5 ଆମ୍ପିୟରର ଏକ ଫ୍ୟୁଜ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ 240 ଭୋଲ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ 40 ୱାଟ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପାୱାର ବାହାର କରିଦେବା। ସେ କହୁଛି ଏଥିରେ କେତୋଟି ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିପାରିବ ନିରାପଦ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ପାୱାର କେତେ ହେଇଯିବ? VI 240 × 5, ତାହେଲେ ଏତିକି ଟୋଟାଲ୍ ପାୱାର। ଗୋଟିଏ 40 ୱାଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ପାୱାର ହେଲା କେତେ? 240 × 5, 240 × 5 ବାଇ ମାନେ 40 ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ 30 ହେବ। ଗୋଟିଏ ଆଲୋକୀୟ ଉପକରଣ 2ଟି ଲେନ୍ସରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱୟର ପାୱାର ଯଥାକ୍ରମେ ମାନେ +12D ଏଟା ଆଉ -2D ହେଲେ ମିଶ୍ରିତ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା। ଦେଖ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଯିବ କେତେ ପାୱାର? 12 - 2 10 ହେଇଯିବ। ପାୱାର ହେଲା 10, ତେଣୁ ଫୋକସ୍ ବାହାର କରିଦେବା। F = 1/P 1/10 1/10 0.1 ମିଟର। 25 ନମ୍ବର ସଇଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ କି। ଗର୍ଭାଶୟର ନଳିଆ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟା ଜରାୟୁ ଗ୍ରୀବା କୁହାଯାଏ। 27 ନମ୍ବର ଏକ କର୍ମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭୂମି ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ରଖିଲେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ତାହାର କାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ଅଗ୍ର ଅଂଶରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗରେ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ହର୍ମୋନ୍ ଥାଏ। 28 ନମ୍ବର ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଥିରେ ଠିକ୍? ଦେଖ ବାମ ପଟ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନୀଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ। କେଉଁଟା? ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନୀଳ ଦେଇ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ। ଏଟା କାର୍ବନ ମାନେ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। 28 ନମ୍ବର ସଇଲା। ଦେଖିବା 29 ନମ୍ବର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଳ ଲୋମ ଦ୍ୱାରା ଜଳର ଶୋଷଣକୁ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ବିସରଣ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ମରୁପ୍ରସାର। ଏ ଦୁଇଟା ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ, କାହିଁକିନା କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଓଜନ ଛିଦ୍ର ହେଇଥାଏ, ଓଜନ ହୋଲ୍। ଆଉ ମର୍କୁରୀଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନନ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍, ଜୈବ ଅବନତି ଅକ୍ଷମ। ଆଉ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜାଣିଛ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଆଉ କ'ଣ? ସି ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ। ମାନବ ଜାତିର ନାମଟିକୁ ସୂଚାଅ। ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନିଠାରୁ ପୃଥକ? ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦେଖ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଖାଏ ବେଙ୍ଗ, ବେଙ୍ଗକୁ ଖାଏ କିଏ? ସାପ, ସାପକୁ ଖାଏ ଛଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ, ଚିଲ ଖାଏନି, ଛଞ୍ଚାଣ। ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଚିଲ ହେବ। କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ? ଜଳ। ଜଳଟା ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 34 ନମ୍ବର କେଉଁ ଜଳଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ? ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି, ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଡ୍ରିନାଲିନ୍, ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ପାରାଥ ହର୍ମୋନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ, କାହିଁକିନା ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଜାଣିଛ ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଛୁରୀ ଗାଈର ଚେରରେ ମୁହଁ ନ ମାରିଥାଏ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରେନି। କାହିଁକି ନା ବାଛୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଈର ଚେରରେ ମୁହଁ ମାରେ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ।
ସେହିପରି ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ଆସିଥାଏ ପିବର୍ଟି ମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ପୁରୁଷ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା କହନ୍ତି ପିଭର୍ଟି। ଇଏ ହରମୋନ ଏ ପିଭର୍ଟିଟା ହବାଟା ଏଇଟା ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଆମର କ'ଣ ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଏଡ୍ରିନାଲ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଟ୍ ହରମୋନ, ଏଇଟା ଥାଇରଏଡ଼ ପାରାଥ ହରମୋନ। 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳରୁ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ଦର୍ଶାଏ? ଏଇଟା 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ NADH2 CO2। ମେଣ୍ଡେଲ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ପିଢ଼ିର ମଟର ଗଛରେ ପରପରାଗଣ କରିଥିଲେ? ପୈତୃକ ପିଢ଼ି। ମେଣ୍ଡେଲ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣରେ ଚୟନ କରିଥିବା ମଟର ଗଛର 7ଟା ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଫୁଲର ରଙ୍ଗଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସରିଥିଲା। ଦେଖିବା 38 ନମ୍ବର। ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ ପାତ୍ରରେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରିପକ୍ୱନ ପ୍ରାବସ୍ଥା। କେଉଁ ଦୁଇଟି ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ? ପତଙ୍ଗର ଡେଣା, ବାଜୁଡେଣା, ଦୁଇଟା ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ। ବଂଶ ବିସ୍ତାର ସମୟରେ କେଉଁଟିରେ ଅନୁଲମ୍ବ ଦ୍ୱିବିଭାଜନ ଦେଖାଯାଏ? ୟୁଗ୍ଲିନା ଠାରେ। କେଉଁ ରୋଗଟି ଏକ ବୀଜାଣୁଜନିତ ବିଷ ମହାମାରୀ? ପ୍ଲେଗ। ଦେଖ HIV ଟା ହେଉଛି ଭାଇରସ୍, ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ତ ଭାଇରାଲ, କୋଭିଡ-19 ତ ଭାଇରସ୍, ତେଣୁ ପ୍ଲେଗଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗଟି। 42 ସଇଲା, 43 ଯିବା ଏବେ। ବୃକକର କେଉଁ ଅଂଶରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ପାକତନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ଅନ୍ୟ 3ଠାରୁ ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଯକୃତ। କୋଭିଡ-19 ରାସାୟନିକ ଗଠନରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ? RNA ପୁଷ୍ଟିସାର। କେଉଁଟି ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ଉଦାହରଣ? ଏଇଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଇନସିଟୁ କନଜରଭେସନ। ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ? କୋଟରିକା। ଆଉ 3ଟା। ଉଦ୍ଭିଦର ରେଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଭୁଲ ଉକ୍ତିଟି ସୂଚାଅ। କୁଇନାଇନ୍ ଏକ ଜୈବ ଅମ୍ଳ। କୁଇନାଇନ୍ ଏକ କ୍ଷାର, ଉପକ୍ଷାର ନିକୋଟିନ୍ ଆଉ କୁଇନାଇନ୍, ସିନକୋନା ଗଛର କୁଇନାଇନ୍ ଆଉ ନିକୋଟିନ୍ 2ଟା ଉପକ୍ଷାର, ଏଇଟା ଜୈବ ଅମ୍ଳ, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଭୁଲ। କେଉଁ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁକ୍ର ରହିଛି? ଚିନି ଗୁଡ଼ରେ। କେଉଁ ଉପାୟରେ HIV ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ନାହିଁ? ଦେଖ HIVଟା ସଂକ୍ରମିତ ସିରିଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ, ଅନୈତିକ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ହେବ, ସଂକ୍ରମିତ ମା ଠାରୁ ତାର ଛୁଆକୁ ବି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଯଦି ମିଳାମିଶା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏତିକି ତମର ସରିଗଲା, ସେମାନେ ସବୁ ମିଳେଇ ଦେବ। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣଟା ଏଇଟା ଟିକେ 34 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରିବ, ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। କେଉଁ ଯୋଉଟା ଅସମେତ? ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୁବଗ୍ରନ୍ଥି, ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଡ୍ରିନାଲିନ୍, ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ପାରାଥ ହରମୋନ। ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିଦେବ, ଦେଖିବ ଟିକେ। ଓକେ, ଚେକ୍ କରିନିଅ ତମର ସବୁ ଆନ୍ସର।